حکام نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں سیلاب کے بعد صحت کا بحران جنم لے سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت، اور جانیے گا کشمیر میں 33 سال بعد بحال ہونے والے کشتی جلوس کے بارے میں۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ عبید ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں حالیہ سیلاب کی تباہی کے بعد صحت کا بحران جنم لے سکتا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب متاثرین کو امداد پہنچانے کی کوششوں کے دوران طبی شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین ڈینگی، ملیریا اور پیٹ کی بیماریوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ثنا ڈار سے۔ سیلاب سے متاثرہ کئی افراد کھڑے پانی کے پاس رہائش پذیر ہیں، اور ایسے میں ڈینگی کی وجہ سے کئی ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں، جس کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ڈینگی کے 3800 سے زیادہ کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک کم از کم 9 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ تاہم خدشہ ہے کہ یہ اعداد و شمار اصل صورتحال سے کم ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبدالغفور نے BBC کو بتایا کہ سندھ میں صورتحال بہت خراب ہے۔ ہم پورے صوبے میں میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں۔ زیادہ تر کیسز ڈینگی کے ہیں۔ ملیریا دوسرے نمبر پر زیادہ پھیلنے والی بیماری ہے۔ ادھر صوبہ بلوچستان میں سیلابی صورتحال نے مزید لوگوں کی جان لے لی ہے، جبکہ سیلاب سے متاثرہ نصیر آباد ڈویژن میں ملیریا کے کیسز میں اضافے کے باعث متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔ PDMA کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جاری ہونے والی رپورٹس کے مطابق سیلابی صورتحال سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مزید 13 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد اب تک مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 294 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب نصیر آباد ڈویژن کے علاوہ ضلع کچی، جہاں سیلابی پانی ابھی تک کڑا ہے، نہ صرف متاثرین کی مشکلات برقرار ہیں بلکہ ملیریا کے کیسز میں اضافے کے باعث ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رضاکار تنظیموں کے مطابق ملیریا سے بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ مانسون کی بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، اور وفاقی حکومت کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ مزید تفصیل شمائلہ خان سے۔ وفاقی حکومت کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA کے مطابق سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1486 تک پہنچ گئی ہے۔ NDMA کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک 1,27,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سیلاب سے ملک میں 12,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 1,76,000 سے زیادہ مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے 5 برس کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اور جرمنی نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے اضافی 10 ملین یوروز دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں جرمنی کے سفیر الفریڈو گرانس نے ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI چیئرمین عمران خان کے سابق چیف آف سٹاف شہباز گل کو اداروں کو بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں ضمانت پر رہا کرنے اور 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیل شہزاد ملک سے۔ چیف جسٹس نے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہماری مسلح افواج اتنی کمزور نہیں ہے کہ کسی کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے ان پر اثر ہو، لیکن شہباز گل کے غیر ذمہ دارانہ بیان کو کسی طور پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پراسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ شہباز گل کی ضمانت کی درخواست مسترد کیوں کی جانی چاہیے۔ اس پر پراسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ شہباز گل کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، وہ ایسی حرکت دوبارہ کر سکتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کریں تو ٹرائل کورٹ کو درخواست دی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کارروائی ضرور کریں، لیکن ٹھوس مواد تو سامنے لائیں۔ آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر عدالت انہیں ضمانت نہ دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو آدھا پاکستان جیل کے اندر ہوگا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک روحانی بزرگ کے مزار پر حاضری کے لیے جہلم کے راستے کشتیوں میں سوار ہو کر گاندربل پہنچنے کی روایت پھر سے بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے 30 سال کے بعد اس مزار پر میلے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، مگر لوگوں کی دلچسپی پہلے کی نسبت بہت کم ہے۔ کشتیوں کے قافلے میں شامل ایک بزرگ کشمیری نے بتایا، اس راستے سینکڑوں بڑی کشتیاں مزار پر جاتی تھیں۔ ہر بستی سے 20 مرد، خواتین اور بچے ان میں سوار ہوتے تھے۔ گلوکار ہوتے تھے، رقص ہوتے تھے اور خواتین بھی گاتی تھیں۔ لوگ کشتیوں میں یہ صوفی گیت گاتے تھے۔ کوئی بھی صوفیانہ موسیقی کا شوقین ہوتا تھا وہ کشتیوں میں سوار ہوتا تھا۔ پہلے تو کشتیوں کی طویل قطار ہوا کرتی تھی، مگر اس مرتبہ صرف 3 کشتیاں ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے bbcurdu.com پر۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। फ़लस्तीनी हुकाम की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि एक नौजवान फ़लस्तीनी को इसराइली फोर्सेस की जानिब से मगरबी पट्टी के इलाके जनिन में गोली मार कर हलाक कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 17 बरस के उदय सालाह को इसराइली फोर्सेस की जानिब से गुज़श्ता शब इसराइली फ़ौज के एक मेजर की हलाकत के बाद घरों की तलाशी के दौरान गोली मारी गई। गुज़श्ता शब जिस झड़प में एक इसराइली फ़ौज के मेजर की हलाकत हुई थी, उस वाक़े में 2 इसराइली नौजवान भी हलाक हुए थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँचे हैं, जहाँ वो समरकंद में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत की कौंसल के 22वें इजलास में शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसील कोमल फारूक से। इस इजलास में 8 रुकन ममालिक जिनमें चीन, रूस, इंडिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान शामिल हैं के अलावा तुर्की, अज़रबैजान, आर्मीनिया और तुर्कमेनिस्तान बतौर मेहमान ममालिक और बेलारूस, ईरान और मंगोलिया बतौर ऑब्जर्वर मुल्क शामिल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास के दौरान दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान से 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। ताहम दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिफ इफ्तिखार ने डॉन अखबार से बात करते हुए बताया कि इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कोई मुलाकात तय नहीं। इसके बावजूद 2 रोज़ा इजलास के दौरान दोनों सरबराहान के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात को खारिजुल इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। उधर लंदन में हज़ारों की तादाद में लोग मलका एलिज़ाबेथ दोम के ताबूत को एक झलक देखने के लिए तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी कतार में मौजूद हैं। इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता रोज़ मलका के ताबूत को देखने के लिए आने वालों को ये कह दिया गया था कि उन्हें ताबूत तक पहुँचने में कई घंटे लग सकते हैं। मलका एलिज़ाबेथ दोम का ताबूत इस वक्त लंदन के वेस्ट मिनिस्टर हॉल में मौजूद है। मुल्की और बैनुल-अक़वामी दुनिया की खबरों के बाद अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जोस बटलर की क़यादत में आज पाकिस्तान पहुंच गई है। वो पाकिस्तान के खिलाफ 7 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। पहला मैच 20 सितंबर को कराची में खेला जाएगा। कराची 4 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि आखिरी 3 मैचेस लाहौर में होंगे। इंग्लैंड की टीम 17 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान आई है। उसने आखिरी मरतबा 2005 में पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल अंपायर असद रऊफ आज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 66 साल थी। उन्होंने 49 टेस्ट मैचेस, 98 वनडे इंटरनेशनल और 23 T20 इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग की थी। वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। आंद्रे रसल और सुनील नारायण पर सेलेक्टर्स ने एतमाद नहीं किया। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करदा पाकिस्तानी टीम के बारे में तफसील अगले बुलेटिन में। मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग में बोरुसिया डॉर्टमंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। अर्लिंग हालैंड ने मैनचेस्टर सिटी की तरफ से खेलते हुए अपनी शानदार कारकर्दगी के सिलसिले को जारी रखा और अपनी साबिका टीम के खिलाफ फैसलाकुन गोल भी किया। रियल मैड्रिड ने लाइप्जिग को 2 गोल से शिकस्त दी। नेपोली ने रेंजर्स के खिलाफ 3 गोल से कामयाबी हासिल की। चेल्सी और साल्जबर्ग का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। डेविस कप में अमेरिका ने बर्तानिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। फैसलाकुन डबल्स मैच में बर्तानिया के एंडी मरे और जो साल्सबरी हार गए। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैक्यूलम ने वाजे कर दिया है कि आइंदा साल होने वाली एशेज सीरीज के लिए जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड की टीम में शामिल होंगे। याद रहे कि इस सीजन में इन दोनों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जेम्स एंडरसन अपने टेस्ट करियर में अब तक 667 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जबकि स्टुअर्ट ब्रॉड की टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की तादाद 566 है। खेलों की खबरें आपने सुनी अब्दुल रशीद शकूर से, और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल जानते हैं इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम शिमाली पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत 41, सिब्बी, लसबेला और नोकुंडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।